नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एकलव्य यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। ધોરણ 10 પ્રકરણ 8 ત્રિકોણમિતિનો પરિચય। આ પ્રકરણમાં આપણે 8.1 પ્રાસ્તાવિક, 8.2 ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો, 8.3 વિશિષ્ટ માપના ખૂણા માટેના ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો, 8.4 કોટિકોણના ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો, 8.5 त्रिकोणमितीय नित्य समूह विषय अभ्यास करीशुं। 8.1 प्रास्ताविक। त्रिकोणमिति एक गणितनी एक महत्वनी शाखा है, जेमां अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री, 3 ग्रीक शब्दों एटले के ट्राई एटले के 3, गोन एटले के बाजू अने मेट्रोन एटले के मापन ना संयोजन थी बनेल छे। आपणे आ प्रकरण में ट्रिगोनोमेट्री एटले के 3 बाजुओना मापनो अभ्यास करवानो छे। एटले के खरेखर तो त्रिकोणमिति त्रिकोणनी बाजुओ तथा खूणाओ वच्चेना संबंधनो अभ्यास छे। आ प्रकरण में आपणे काटकोण त्रिकोणना लघुकोणोनी सापेक्षमां रहेली त्रिकोणनी बाजुओना गुणोत्तरों विषे चर्चा करीशुं। आपणे तेने खूणाओ माटेना त्रिकोणमितीय गुणोत्तर कहीशुं। आ उपरांत आपणे अहीं 0° अने 90° मापना खूणाओना त्रिकोणमितीय गुणोत्तरों पण व्याख्यायित करीशुं, तेमज केटलाक विशिष्ट खूणाओ माटेना त्रिकोणमितीय गुणोत्तरों मेळवीशुं। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, त्रिकोणमितीय गुणोत्तरों विषे अभ्यास करिए। 8.2 त्रिकोणमितीय गुणोत्तरों। अहींया आपणे एक काटकोण त्रिकोण दोरेल छे, जेमां खूणो बी 90° नो छे। तो अहीं आपणे खूणो BAC एटले के BAC खूणो A अने खूणो BCA एटले के खूणो C लघुकोण छे। आपणे जाणीए छीए के काटकोण त्रिकोण में खूणो B 90° नो होय तो बाकीना 2 खूणा लघुकोण बने। अहीं त्रिकोण ABC में AC कर्ण छे। कर्णने इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहे छे। आ उपरांत BC एक खूणा A नी सामेनी बाजू एटले के ऑपोजिट साइड छे। तो अहीं आपणे जोईए तो खूणा A नी सामेनी बाजू एटले के BC छे। आ उपरांत AB ए खूणा A नी पासेनी बाजू जेने एडजस्टન્ટ साइड पण कहे छे। टूंकमां कहीए तो खूणा A नी सामेनी बाजू BC तथा खूणा A नी पासेनी बाजू AB बने छे अने कर्ण AC छे। तेवी ज रीते आपणे जोईए तो जो खूणो C ने आपणे लईए तो खूणा C नी सामेनी बाजू AB थशे अने खूणा C नी पासेनी बाजू BC थशे अने AC कर्ण छे। एटले AC कर्ण छे, AB ए खूणा C नी सामेनी बाजू छे, ज्यारे BC खूणा C नी पासेनी बाजू छे। हवे आपेल काटकोण त्रिकोण उपरथी त्रिकोणमितीय गुणोत्तरों विषे माहिती मेळवीए। तो काटकोण त्रिकोण ABC में खूणो C जेने आपणे थीटा कहीशुं माटेना त्रिकोणमितीय गुणोत्तरों नीचे प्रमाणे छे। तो पहला आपणे खूणो C थीटा छे एटले के पहेलुं विधेय जे छे sin थीटा इज इक्वल टू सामेनी बाजू भाग्या कर्ण। तो अहींया खूणा C नी सामेनी बाजू AB छे तो इज इक्वल टू AB अने छेदमां कर्ण कर्ण AC छे। तो sin थीटा इज इक्वल टू AB छेदमां AC। तेवी ज रीते cos थीटा इज इक्वल टू पासेनी बाजू भाग्या कर्ण। तो खूणा C नी
પાસેની બાજુ BC છે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ BC છેદમાં કર્ણ AC. તો cos થીટાનું સૂત્ર પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ. tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ. તો થીટાની સામેની બાજુ AB અને પાસેની બાજુ BC છે. હવે cot થીટાનું સૂત્ર cot થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાસેની બાજુ ભાગ્યા સામેની બાજુ. તો Cની સામે પાસેની બાજુ BC જ્યારે સામેની બાજુ AB છે. તેવી જ રીતે sec થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કર્ણ છેદમાં પાસેની બાજુ કર્ણ AC છેદમાં ખૂણા Cની પાસેની બાજુ BC છે. તેવી જ રીતે cosec થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કર્ણ છેદમાં સામેની બાજુ જેમાં કર્ણ AC અને સામેની બાજુ AB છે. અહીં આપેલ ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરોના સૂત્રને યાદ રાખવા માટે sin થીટાને આપણે સાક, cos થીટાને પાક, tan થીટાને સાપા, cot થીટાને પાસા, sec થીટાને કપા અને cosec થીટાને કસા તરીકે યાદ રાખીશું. એટલે કે સાક, પાક, સાપા, પાસા, કપા, કસા. એટલે કે sin, cos, tan, cot, sec. cosecને આપણે ક્રમાનુસાર યાદ રાખતા સાક, પાક, સાપા, પાસા, કપા, કસા તરીકે યાદ રાખી શકીએ છીએ. આ ઉપરાંત sin થીટાનો વ્યસ્ત ગુણોત્તર cosec થીટા છે જે તમે જોઈ શકો છો. સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણનો વ્યસ્ત કર્ણ છેદમાં સામેની બાજુ થશે. તેવી જ રીતે cos થીટાનો વ્યસ્ત ગુણોત્તર sec થીટા પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ છે તો એનો વ્યસ્ત કર્ણ છેદમાં પાસેની બાજુ થશે. તેવી જ રીતે tan થીટાનો વ્યસ્ત ગુણોત્તર cot થીટા છે તો સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુનો વ્યસ્ત પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ આપણને મળે. તો અહીંયા આપણે ત્રિકોણમિતીય પહેલા 3 ગુણોત્તરો છે તેને યાદ રાખીશું તો બાકીના જે 3 ગુણોત્તરો છે તેને આપણને સારી રીતે યાદ રાખી શકીશું. આ ઉપરાંત sin થીટા છેદમાં cos થીટા આપણે નો ગુણોત્તર લઈએ તો sin થીટાની કિંમત AB છેદમાં AC છે છેદમાં cos થીટાની કિંમત BC છેદમાં AC છે. તો અહીંયા છેદ કેન્સલ થશે એટલે કે આપણને AB છેદમાં BC મળશે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે AB છેદમાં BC જે ગુણોત્તર છે એ tan થીટાની કિંમત આપણને મળે છે. તો આપણા માટે એક નવું સૂત્ર મળે છે tan થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin થીટા અપોન cos થીટા. આ ઉપરાંત cos થીટા છેદમાં sin થીટા આપણે ગુણોત્તર લઈએ તો cos થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ BC અપોન AC. sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ AB છેદમાં AC. તો AC કેન્સલ થશે એટલે કે BC છેદમાં AB આપણને મળશે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે BC અપોન AB ઇઝ ઇક્વલ ટુ cot થીટા છે. તો આપણને એક નવું સૂત્ર મળશે cot થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos થીટા છેદમાં sin થીટા. હવે ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરોના સૂત્ર પરથી એક એક્ઝામ્પલ ગણીશું. જો tan A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/3 હોય તો ખૂણા A ના અન્ય ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો શોધો. અહીંયા આપણને tan A ની કિંમત આપેલી છે. બાકીના આપણે 5 ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો શોધવાના છે. સૌપ્રથમ આપણે એક કાટકોણ ત્રિકોણ દોરેલ છે જેમાં ખૂણો B 90° છે અને આપણને tan A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/3 આપેલ છે. તો tan
એનું સૂત્ર આપણે અગાઉ જોયું તે પ્રમાણે સાપા એટલે કે સામેની બાજુ ભાગ્યા પાસેની બાજુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/3 આપણે લખી શકીએ. તો અહીંયા ખૂણા એની સામેની બાજુ એટલે BC બરાબર 4, જ્યારે પાસેની બાજુ 3 છે એટલે એની પાસેની બાજુ AB છે જે આપણને 3 આપેલી છે. હવે જો કોઈ ધન સંખ્યા k માટે BC બરાબર 4k લઈએ, AB બરાબર 3k થશે. હવે ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો શોધવા માટે કર્ણ AC ની કિંમત હોવી જરૂરી છે. તેથી સૌ પ્રથમ આપણે કર્ણ AC શોધવા માટે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કરીશું. પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ તો કર્ણનો વર્ગ એટલે કે AC નો વર્ગ બાકીની બે બાજુના વર્ગના સરવાળા જેટલો હોય છે એટલે કે BC² પ્લસ AB² થશે, જે આપણે જાણીએ છીએ. BC ની કિંમત 4k છે એટલે કે 4k નો સ્ક્વેર થશે, પ્લસ AB ની કિંમત 3k છે એટલે કે 3k નો સ્ક્વેર થશે, બરાબર 4k નો સ્ક્વેર કરીશું એટલે કે 4 નો વર્ગ 16 અને k નો સ્ક્વેર મળશે, પ્લસ 3 નો વર્ગ 9 અને k નો સ્ક્વેર. હવે બંનેનો આપણે સરવાળો કરીશું એટલે કે 16k² પ્લસ 9k² બરાબર આપણને 25k² મળશે, જે AC² ની કિંમત આપણને મળે છે. માટે AC બરાબર સ્ક્વેરને આપણે જમણી બાજુ લઈ જઈશું એટલે કે આપણને સ્ક્વેર રૂટ મળશે 25k². માટે AC બરાબર 25 નું સ્ક્વેર રૂટ 5 અને k² નું k આપણને મળશે. આમ AC બરાબર આપણને 5k મળશે. હવે ખૂણા એના અન્ય ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો શોધીશું. તો ખૂણા એનો પહેલાં આપણે સાઇન A શોધીશું. તો સાઇન એનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ કે શાક યાદ રાખવાનું છે એટલે કે શાક એટલે કે અંશમાં સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ. તો ખૂણા એની સામેની બાજુ BC છેદમાં કર્ણ AC. તો BC બરાબર 4k છેદમાં AC બરાબર 5k એટલે કે k કેન્સલ થશે એટલે કે આપણને સાઇન A ની કિંમત 4/5 મળશે. તેવી જ રીતે કોસ A ની કિંમત આપણે શોધીશું, જેનું સૂત્ર આપણે યાદ રાખવાનું છે પાક એટલે કે પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ બરાબર A ની પાસેની બાજુ AB છે છેદમાં કર્ણ AC છે, જેમાં AB ની કિંમત 3k છેદમાં AC ની કિંમત 5k છે. k કેન્સલ થશે એટલે કે આપણને cos A ની કિંમત 3/5 મળશે. તેવી જ રીતે tan A ની કિંમત આપણને આપેલી છે. હવે cot A ની કિંમત શોધીશું, જેનું સૂત્ર આપણે tan A નું વ્યસ્ત છે એટલે કે પાસા એટલે પાસેની બાજુ છેદમાં સામેની બાજુ. હવે ખૂણા A ની પાસેની બાજુ AB, જ્યારે સામેની બાજુ
BC છે, તો AB બરાબર 3K છેદમાં BC ની કિંમત 4K છે. K કેન્સલ થશે એટલે કે cot A ની કિંમત 3/4 મળશે. આ ઉપરાંત sec A ની કિંમત જે આપણને ખબર છે cos A નું વ્યસ્ત છે એટલે કે કપા એટલે કે કર્ણ છેદમાં પાસેની બાજુ, જેમાં કર્ણ AC અને ખૂણા A ની પાસેની બાજુ AB છે. AC બરાબર 5K અને AB ની કિંમત 3K છે. K કેન્સલ થશે એટલે કે sec A ની કિંમત 5/3 મળશે. અને તેવી જ રીતે cosec A જે sin A નું વ્યસ્ત છે, જેનું સૂત્ર આપણને ખબર છે કસા એટલે કે કર્ણ છેદમાં સામેની બાજુ. આપેલા આકૃતિ પ્રમાણે કર્ણ AC અને સામેની બાજુ BC એટલે કે AC બરાબર 5K જ્યારે BC બરાબર 4K. K કેન્સલ થશે એટલે કે cosec A ની કિંમત 5/4 મળશે. આમ પહેલા 3 ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરોના જવાબ મળે પછી તેના વ્યસ્ત કરીશું એટલે બાકીના 3 ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તરો મળશે. જેમ કે sin A ની કિંમત આપણે 4/5 મળી, તો sin A નું વ્યસ્ત cosec A છે, તો એનું વ્યસ્ત શું થશે 5/4. તેવી જ રીતે cos A ની કિંમત આપણને 3/5 મળે છે, તો cos A નું વ્યસ્ત sec A છે, તો 3/5 નું વ્યસ્ત શું થશે 5/3. આ ઉપરાંત tan A ની આપણે કિંમત આપણને આપી છે 4/3, તો એનું વ્યસ્ત cot A છે, તો 4/3 એની કિંમત છે, તો એનું વ્યસ્ત આપણને 3/4 મળશે. જેના દ્વારા આપણે સૂત્ર પણ મેળવી શકીએ છીએ. જેમ કે cosec A એ sin A નું વ્યસ્ત છે એટલે કે 1/sin A આપણે લખી શકીએ. તેવી જ રીતે આપણે જોઈએ તો sec A એ કોનું વ્યસ્ત છે, તો કે cos A નું એટલે કે 1/cos A આપણે લખી શકીએ. આ ઉપરાંત જોઈએ તો tan A એ 1/cot A નું વ્યસ્ત છે, તો આપણને 3 સૂત્રો બીજા મળી શકે. આ ઉપરાંત જોઈએ તો cosec A અને sin A નો ગુણાકાર કરીશું તો આપણને શું મળશે 1, એટલે કે cosec A × sin A = 1. તેવી જ રીતે sec A × cos A ગુણાકાર કરતાં પણ આપણને 1 મળશે. તેવી જ રીતે tan A × cot A = 1. તો આપણને બીજા સૂત્રો આપણે મેળવી શકીએ છીએ. અહીંયા આપણે એ નોંધવું જોઈએ, ધારો કે કોઈ વિધેય આપણે લઈએ, ધારો કે sin A, તો sin A sin અને A નો ગુણાકાર નથી, પરંતુ આમ જોઈએ તો sin અને A ને અલગ કરીએ તો કોઈ જ અર્થ મળતો નથી, જે આપણે ખાસ ધ્યાનમાં લઈશું. આ ઉપરાંત દરેક ત્રિકોણમિતીય ગુણોત્તર કોઈ વાસ્તવિક સંખ્યા છે, તેનો કોઈ એકમ નથી, તે પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ વિદ્યાર્થી મિત્રો. બાકીના એક્ઝામ્પલ આપણે પછીના ભાગમાં ગણીશું.